بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں دبئی کی ایک کمپنی میں لیبر کے طور پر کام کرتا تھا۔ تعلیم اچھی تھی۔ 2 سال کے اندر ایک بڑے ہوٹل میں انٹرویو دیا تو مجھے ہوٹل کی خودنوش اشیاء سے متعلق کام سونپ دیا گیا۔ اس سلسلے میں میرے پاس ہوٹل کی طرف سے ایک سٹور روم بھی تھا۔ ہوٹل کے تقریباً سبھی لوگ مجھ سے چیزیں لینے آتے تھے۔ اکثر کے ساتھ میری دوستی تھی، لیکن ان لوگوں میں آکاش نام کا ایک انڈین لڑکا جس کی عمر 34 سال تھی، اس کے ساتھ میری دوستی اچھی خاصی ہو گئی۔ آکاش نہایت ہی ملنسار لڑکا تھا۔ وہ بھارت کے شہر اتر پردیش کا رہنے والا تھا۔ اکثر ہی مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ باقی نوجوانوں سے خاصا منفرد تھا۔ ہوٹل میں آئے روز پارٹیز ہوتی رہتی تھیں، لیکن وہ میری طرح اکثر اکیلے گوشے میں بیٹھا رہتا۔ میں حیران ہوتا کہ میں تو مسلمان ہوں، اس لیے ان پارٹیز میں جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہاں شراب کا دور دورہ ہوتا تھا۔ ناچنے والی عورتیں بھی آتی تھیں، لیکن آکاش کا اس سب سے بچنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے لگا کہ آکاش کی اسلام میں دلچسپی کافی زیادہ ہے، تبھی وہ میرے آس پاس رہتا، مجھ سے اسلام کے بارے میں بھی پوچھتا اور اکثر جنات کے بارے میں کہانیاں سننے کا کہتا۔ میں اس سے کہتا کہ تم اسلام کے بارے میں اتنا کیوں پوچھتے ہو؟ اور پھر وہ تو ٹھیک ہے، سبھی پوچھتے ہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے محرکات ہیں جنہوں نے تمہیں اسلام کے بارے میں جاننے پر مجبور کر دیا۔ اس وجہ سے آکاش نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ یہ کہانی میں ہو بہو آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کئی دہائیوں سے فن موسیقی سے وابستہ چلا آ رہا تھا۔ بھارت میں ان کا نام اب بھی ہے، لیکن 1947 میں جب پاکستان اور بھارت کا بٹوارہ ہوا تو ہندو مسلم فسادات میں ہمارے خاندان کے بہت سارے فنکار لوگ مر گئے تھے۔ بہت سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، لیکن اپنی زمینیں اور جائیدادیں ہندوستان میں چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ ہمارے پڑوس میں شہاب الدین صاحب کا خاندان صدیوں سے آباد تھا۔ ان کے ساتھ ہمارے خاندان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، لیکن جب ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے تو بدقسمتی سے شہاب الدین صاحب کا خاندان بھی اسی فساد کی بھین چڑھ گیا۔ ان کا خاندان عرصہ دراز سے جانوروں کی تجارت سے منسلک تھا۔ یہ لوگ اس پیشے کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور ہر سال عید قربان پر اس پیشے سے بے پناہ دولت کماتے تھے۔ ان کی اچھی خاصی زرعی زمینیں بھی تھیں اور اس زمین کے عین وسط میں ایک بڑی خوبصورت اور شاندار حویلی بھی تعمیر کر رکھی تھی۔ شاید بڑی خوبصورت عمارتیں بنانا مسلمانوں کی فطرت میں شامل ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے شہاب الدین صاحب کے خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات حد سے زیادہ اچھے تھے۔ حالانکہ ہم لوگ ہم مذہب تو نہیں تھے، لیکن شاید یہ ہمسائیگی کا فرض تھا جو دونوں طرف سے ادا ہوتا رہا تھا۔ لیکن پھر میرے دادا بتاتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان 2 الگ الگ دیش بن گئے۔ فسادات کے بادل چھٹ گئے تو ہم نے دیکھا شہاب الدین صاحب کا خاندان بھی خاموشی سے حویلی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس حویلی کے ویران ہونے کا ہمیں بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ ان کے خاندان سے ہمارے دلی مراسم تھے۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد یہ حویلی ہمارے استعمال میں آ گئی، کیونکہ اول تو ہماری زمینیں ان کی زمینوں کے ساتھ ملتی تھیں، اور دوسرے یہ کہ سرکاری طور پر ہماری پہنچ کافی آگے تک تھی۔ ہمارے بڑوں نے یہ حویلی اپنے نام کروا دی۔ بڑی ہی شاندار قسم کی حویلی تھی۔ اس کا صحن بھی بہت کھلا تھا۔ میرے دادا کے مطابق اس صحن میں شہاب الدین صاحب کا مسلمان خاندان رمضان میں سحری اور افطاری کے دسترخوان کے علاوہ عید جیسے خوشی کے بڑے بڑے مواقعوں پر اجتماعات منعقد کیا کرتا تھا۔ سرسبز اور شاداب زمینوں کے عین وسط میں شہاب الدین صاحب کی یہ بڑی اور شاندار حویلی، جس کے ارد گرد بڑے بڑے پام کے درخت بھی تھے۔ اس حویلی کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ بڑے صحن اور 2 حال نما کمروں پر مشتمل تھا، جس میں مسلمانوں کی
बड़ी बड़ी महफिलें मुनक्किद हुआ करती थीं, जबकि दूसरा हिस्सा छोटे रिहायशी कमरों पर मुश्तमिल था, जिनकी बालकनियों से सहन का मंजर बहुत ही दिलकश लगता था। हवेली की बालाई ज़मीनी फ्लोर से 2 सीढ़ियों की मदद से मुंसलिक थी। हवेली की बालाई मंजिल नीचे वाली मंजिल की निस्बत कतरे खुली, हवादार और खूबसूरत थी। हवेली के बाकी हिस्सों में मेरा आना जाना तो खैर उस वक्त था जब से मैंने होश संभाला था, लेकिन यहाँ पर एक कमरा ऐसा था जिन्हें पाम के दरख्तों के झुंड ने अपने हिसार में ले रखा था। मेरा ख्याल था कि अगर मैं मौसीकी के फ़न को बतौर पेशा अपनाना चाहूँ तो उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। मुझे रियाज़ करने के लिए अलग थलग जगह भी दरकार होगी, जिसके लिए हवेली की बालाई मंजिल का वो कमरा बड़ा मौजू रहेगा। मैंने इस बात का जिक्र अपने उस्ताद चंदन जी से किया तो उन्हें मेरी तजवीज़ बहुत पसंद आई, लेकिन वो कमरा कोई आम कमरा नहीं था, बल्कि बड़ा ही ख़ास था। दादाजी इस कमरे में जाना तो दूर की बात, करीब भी भटकने नहीं देते थे। मेरे जहन में इस कमरे के बारे में पैदा करता तजस्सुस मुझे बार बार इस बात पर मजबूर करता कि मैं इस कमरे को अंदर से देखूं कि आखिर ये कमरा इतने अरसे से बंद क्यों पड़ा है। इस कमरे के अंदर ऐसी कौन सी पुरस्रारियत है जो दादा अबू को हमें करीब ना जाने पर मजबूर करती है। मेरे दादा अपने ख़ानदान के वाहिद शख्स थे जो अपने ख़ानदान की नस्ल आगे लेकर चले, वरना मेरे ख़ानदान के सारे बड़े इस हिंदू मुस्लिम फसाद की भेंट चढ़ गए थे। मेरे दादा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने ख़ानदान के फ़न को आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैंने ना चाहते हुए भी इस पेशे से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। दादा का शौक़ अपनी जगह कायम रहा। इन्होंने इस मकसद के लिए उस्ताद चंदन जी, जिनका ताल्लुक एक माहिर मौसीकार घराने से था, भारी मुआवजे पर उस्ताद बंदोबस्त कर रखा था। चंदन जी का हमारे घर आना जाना वैसे भी लगा रहता था, लेकिन दादाजी के कहने के बाद इन्होंने उस्ताद होने का हक बखूबी अदा किया। मुझ में ना चाहते हुए भी इस पेशे को सीखने की दिलचस्पी पैदा कर दी। खैर, अब एक दिन हिम्मत करके मैंने और उस्ताद चंदन ने अपना मुतालिबा दादा अबू के सामने रखा कि हमें ऊपर वाले कमरे में रियाज करने दिया जाए। ये सुनते ही वो आग बगोला हो गए, गुस्से से बोले, बेटा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? क्यों दादा अबू, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जिसे आप हमसे छुपा रहे हैं? दादा अबू मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा हर बात जानने की कोशिश नहीं करते, तुम्हारे ज़िम्मे जो काम है बस वही करो। लेकिन मैं भी ज़िद पर अड़ गया। मैं और उस्ताद चंदन कहाँ बाज रहने वाले थे। हमने अपना मुतालिबा इस मजबूती से थाम लिया कि दादा अबू वो कमरा हमारे हवाले करने पर आमादा हो गए, क्योंकि मैंने कहा था अगर इस कमरे में ना बैठने दिया गया तो मैं भी मौसीकी का फ़न नहीं सीखूंगा। दादा बेचारे मजबूर हो गए, कहने लगे, अगर तुम्हारी ज़ात को कोई नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद और चंदन मियाँ होंगे। फिर वो कमरा हमारे हवाले कर दिया गया। मैं और उस्ताद चंदन इस खुशी में निहाल हो गए कि हमारा मुतालिबा मान लिया गया। अब हमें अपने फ़न मौसीकी को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग थलग और पुरसुकून माहौल मिल रहा था। दादा अबू ने अपने कमरे से एक पुरानी संदूक से जंग आलूद चाबी हमारे हवाले की और कहने लगे कि ये बात याद रखो कि मैं एक मर्तबा फिर तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, इस कमरे में जाने वाले हर शख्स को कोई न कोई नुकसान हुआ है। ज़रा एहतियात से यहाँ रहना। यहाँ के मकीनों को बाहर का कोई शख्स कम ही पसंद आता है। दादा जान की बात मैंने हंसी में उड़ा ली। भला खाली कमरे में कौन रहेगा? हम दोनों ने अगले दिन वो कमरा खोला, उसे अच्छी तरह साफ किया, दीवारों पर मौसीकी के आलात की मुख्तलिफ तस्वीर आवेज़ा की ताकि मुकम्मल माहौल पैदा हो। फिर 2 कुर्सियाँ और एक टेबल भी लाकर कमरे की जीनत बना दी। इस कमरे में मौजूद एक पुरानी अलमारी से मुसलमानों की मुक़द्दस किताब के कुछ नुस्खे भी मिले, जिससे ज़ाहिर होता था कि ये कमरा भी शहाबुद्दीन साहिब का ख़ानदान अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करता था। कमरे की पिछली दीवार में मौजूद खिड़की के पास पाम के दरख्तों की हवा के झोंके पूरे कमरे में एक अजीब सी ताज़गी पैदा करते थे। इस कमरे जैसा सुकून पूरी हवेली में कहीं और नहीं था। कमरे के सुकून का आलम यह था कि मैं अक्सर ही रियाज करते करते यहाँ सो जाता था। दादा अबू मुझे आकर जगा देते और कहते, बेटा चंदन तुम ठीक तो हो ना?
मैं कहता, दादा अब्बू मैं यूं ही सो गया था। दादा किसी गहरी सोच में पड़ जाते और कहते, बेटा ये कमरा मैंने मजबूरन तुम्हें रियाज के लिए दिया था, सोने के लिए नहीं। मैं कहता, दादा यहाँ नींद बड़ी अच्छी आती है, चलो शाबाश बेटा यहाँ रियाज किया करो सिर्फ। दादा अब्बू इधर उधर देखते हुए कहते। मैं देखता कि दादा अब्बू दरवाजे से बाहर जाते हुए कमरे में झुककर सलाम कर जाते। उनकी ये हरकत मुझे बड़ी अजीब लगती। एक दिन मैं अपने उस्ताद चंदन साहिब से कबल अपनी रियाज के कमरे में चला गया। उस दिन कमरा खोलते ही मुझे अजीब सी पुरसुकून कैफियत महसूस हुई। बारिश के बाद कमरे की खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और ठंडी हवा के झोंके भी। मैं चंदन जी के आने के इंतज़ार में था। उनके बताए हुए कुछ सुर और ताल गिटार पर बजाकर रियाज करने ही लगा था कि अचानक मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने इसे अपना वहम समझा और फिर से गिटार बजाने लगा कि कोई मेरे पास आया और नादीदा सी कुव्वत ने मेरे हाथ से वो गिटार छीना और झट से खिड़की से नीचे फेंक दिया। वो गिटार मेरे बड़ों की आखिरी निशानी थी। ये देखते ही मैं पीछे मुड़ा, देखना चाहा कि ये हरकत किसने की है, मगर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। उस वक्त हकीकतन मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे इस बात की तशवीश और फिक्र थी कि जब दादा अब्बू को ये सब पता चलेगा मेरा तो जीना दोभर हो जाएगा। मैं जल्दी से उठा और चुपके से नीचे जाकर वो गिटार उठाया, वापस कमरे में आ गया। खैर मैंने इस हकीकत का सामना करने के बावजूद भी इसे अपना वहम करार दिया, ये सब भूलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भूलने के काबिल नहीं। अगले दिन मैं हस्बे मामूल रियाज कर रहा था। मेरे अलावा कोई और उस कमरे में मौजूद नहीं था। कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। रियाज करते हुए मेरी ये आदत थी कि मैं आंखें बंद करके गहराई में जाकर चीज़ों को तसव्वुर में लाकर रियाज करता था। आज मैंने आंखें बंद करके अभी गुनगुनाना शुरू ही किया था कि मुझे लगा कमरे का दरवाज़ा खुला है और कोई कमरे में दाखिल हुआ है। उसने पीछे से मेरा कांधा थपथपाया। पहले तो मैंने इसे अपने तसव्वुर की गहराई समझा, लेकिन जब मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली और पीछे देखा तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी। इन्होंने सर पर सफ़ेद रंग की टोपी पहन रखी थी। इन्होंने मुझे इशारा किया और रियाज करने यानी गाना गाने से मना किया। उनके ऐसा करने से मैं बहुत सहम गया था। उनकी शख्सियत बड़े रौब वाली थी। इसी असना में मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दी कि ये आवाज़ें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे बहुत सारे मुसलमान लोग कुरान पाक पढ़ रहे हों। मैंने डर कर वो कमरा बंद किया, नीचे आकर खामोशी से बैठ गया। मुझे अपने उस्ताद चंदन साहिब का इंतज़ार था। थोड़ी देर के बाद वो आ गए। मैंने उन्हें कमरे में पेश आने वाला सारा मुआवजा सुनाया। चंदन साहिब मेरी बात पर हंसकर बोले, बेटे ये तुम्हारा वहम होगा और रियाज की शुरू में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। तुम बुज़दिली का मुज़ाहिरा न करो, वरना तुम्हारे दादा अबू हम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा, चंदन जी ऐसी बात नहीं है, वाकई इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। कहने लगे, ऐसा तुम्हारा ख्याल है, मैं देखूंगा, चलता हूँ वहाँ पर क्या होता है देख लूँगा। खैर मैं ना चाहते हुए भी चंदन साहिब के साथ ऊपर वाले कमरे में चला गया, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था। ये असर का वक्त था। मैं और चंदन जी ही कमरे में बैठे हुए थे। गिटार मेरे हाथ में था। चंदन जी मेरे मुखालिफ बैठे हुए थे, मुझे सुर और ताल सिखा ही रहे थे कि इतने में मेरी नज़र चंदन जी की पुश्त की तरफ चली गई। उनकी पुश्त पर वही बुजुर्ग खड़े थे जिन्हें मैंने दिन के वक्त वहाँ देखा था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उनका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया था। उनके साथ एक छोटा सा कम उम्र लड़का भी खड़ा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी के हल्के हल्के बाल थे। मैंने हड़बड़ाकर चंदन जी को आगाह किया। चंदन जी कहने लगे, बेटा क्या हुआ है? मैंने कहा, उस्ताद जी आपके पीछे कोई खड़ा है। बेटे कौन खड़ा है? चंदन जी ने बेदहानी में कहा। उन्हें अपना सुर टूटने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, उस्ताद जी आपके पीछे वो बाबा जी खड़े हैं। मैं एकदम गिटार छोड़कर खड़ा हो गया। इतने में वो लड़का आगे बढ़ गया। चंदन जी मुझ पर चिल्लाने लगे, बेटा तुम बातें ज़्यादा करते हो और काम कम करते हो। चंदन जी अभी मुझ पर चिल्ला ही रहे थे कि उस लड़के ने आगे बढ़कर मेरे हाथों से वो गिटार छीना
اور اسے دیوار پر دے مارا۔ گٹار خود بخود 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور اس کے دونوں حصے دور جا گرے۔ یہ سب دیکھ کر چندن جی پر سختہ طاری ہو گیا، کیونکہ جہاں تک میرا خیال تھا وہ لڑکا انہیں نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن بزرگوں کو دیکھ کر چندن جی تھر تھر کانپنے لگے۔ اس لڑکے نے چندن جی کو زور سے دھکا دیا، وہ وہاں سے دور جا گرے۔ ہم لوگ کمرے سے بھاگ نکلے۔ وہ پرانے زمانے کا گٹار میرے کھاتے میں پڑ گیا، کیونکہ میرے ہی ہاتھوں ٹوٹا تھا۔ میں نے وہ کمرہ فوراً بند کیا، گٹار ایک ماہر کاریگر سے مرمت کروایا، دادا جی کے حوالے کر کے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دادا جی اب آپ جانو اور آپ کی موسیقی۔ میں موسیقی کبھی بھی نہیں سیکھنا چاہتا، کیونکہ جن حادثات سے یہاں میرا واسطہ پڑا ہے، اس کے بعد موسیقی تو دور کی بات، میں حویلی کے اوپر والے کمرے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اس واقعے کے بعد سے میری شخصیت پر گہرا اثر ہوا۔ چندن جی چند ہی دن میں وفات پا گئے تھے۔ اس واقعے نے بھی میری شخصیت پر پورا اثر ڈالا۔ دن گزرتے گئے، میں چندن جی والی بات کو بھولتا گیا، لیکن اس کے بعد سے مجھے مسلمانوں کی مقدس کتاب اور جنات کے معاملات میں دلچسپی ہو گئی ہے۔ تم مجھے شریف اور پابند شرع مسلمان نظر آتے ہو، اسی لیے میں تم سے بار بار اسلام کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ شاید مجھے تم کچھ جنات کے بارے میں بھی بتا دو، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ان کے بارے میں کافی کچھ جان چکا ہوں۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ سب خدا کی طاقت کے کرشمے ہیں۔ آکاش یہ کہتا رہا اور میں اس کی بات حیرت سے سنتا رہا۔ سچ پوچھیں تو مجھ پر بھی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے آکاش میرا پکا دوست بن گیا۔ میں نے آکاش کو اسلام کے بارے میں کافی کچھ سکھایا۔ آج بھی وہ میرے ساتھ رہتا ہے اور ہماری دوستی جوں کی توں قائم ہے۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی اس کے لیے بھرپور دعا کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔